जय श्रीमन्नारायण। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का 15वां महोत्सव आज 9वें दिवस से सुसंपन्न होने जा रहा है। नौ दिन तक भगवान की सेवा को श्रद्धा से करने वाले अपना आलय का अर्चक, पुरोहित, ऐसा आज जिन देवताओं को यहाँ आह्वान करके और उनके द्वारा भगवान की प्रीति और भगवान की सेवा करते हुए देवताओं की प्रीति, ऐसे जो उत्सव यहाँ पर मनाए थे उसको आज समाप्ति का दिवस है। आज अभी यहाँ पर सेवा काल और तीर्थ गोष्ठी होने के पश्चात मंदिर में भगवान यात्रा में रथ से निकलेंगे। यद्यपि बहुत वाहन होते हैं, रथ अंतिम वाहन बनता है। रथ से भगवान यहाँ से यात्रा करते हुए सीधा विरजा पुष्करणी के पास पहुँचेंगे और इत आश्रम से जाने वाला द्वार से 9वां द्वार से भगवान अंदर पहुँचेंगे। रथ से वहाँ तक पधारेंगे और अंदर जाने के पश्चात रथ से भगवान उतरकर तिरुचि में पुष्करणी तक जाएंगे। हम लोग सब भगवान के पीछे पीछे उनका नाम गाते हुए, भजन करते हुए यात्रा में शामिल होंगे। और वहाँ कार्यक्रम होने के पश्चात वहाँ विरजा पुष्करणी में भगवान अभिषेक महोत्सव पहले स्वीकार करके अपने सुदर्शन भगवान को आज्ञा देंगे कि तीर्थ को पवित्र बनाने के लिए, जिससे वो उसको कहते हैं तीर्थवारी बोलते हैं, और वहाँ से जब वापस आके तदीय आराधना, आज द्वादशी का शुभ दिवस भी है, तो तदीय आराधन होने के पश्चात करीब 3 बजे को श्री पुष्पयाग मंदिर में पुष्पों से एक मंडल की रचना करते हुए वहाँ पर भगवान की आराधना होगी। उन्हीं पुष्पों से 12 आराधना एक साल के लिए, एक एक महीने के लिए एक एक प्रकार की अर्चना, ऐसा 12 अर्चन भगवान को अर्पण करेंगे, जिसको बोलते हैं द्वादश आराधना। और उसके बाद यहाँ यागशाला में इस आज तक जो 9 दिन में जो कार्यक्रम हुआ है उसका महापूर्णाहुति होगी। प्रतिदिन जो होता है वो तो नित्य पूर्णाहुति बनती है। दोपहर में
या सायंकाल में। आज सायंकाल में होने वाला जो हवन है वो कार्यक्रम करके बाद में अंत में जो पूर्णाहुति करते हैं इसको महापूर्णाहुति कहते हैं, जिससे यहाँ के जो अग्नि भगवान को पहले दिन आवाहना करके आराधना की है, उस भगवान को यहाँ से फिर अपने रामचंद्र भगवान का श्री चरण में पहुँचा देंगे, उद्वासना करेंगे। वैसे यहाँ पूर्णाहुति करके भगवान यहाँ से धीरे धीरे मंदिर के ओर प्रस्थान करके आज तक देवताओं को आवाहन करते हुए और उनका देखभाल करते हुए रहने वाला गरुड़ भगवान जो है स्तंभ के ऊपर, उनको नीचे आने के लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे ध्वजा अवरोहण कार्यक्रम होगा। फिर उस गरुड़ भगवान को भगवान के श्री चरण में समर्पण करके तब मंदिर के अंदर जो महाकुंभ का प्रोक्षण होता है, वैकुंठनाथ भगवान को, रंगनाथ भगवान को और राघवेंद्र सरकार को, तत्पश्चात वही तीर्था से हम सब को भी पावन बना देंगे। बाद में जो 12 आराधन में समर्पण किए सो जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को सबको वितरण करते हैं और सब प्रसाद स्वीकार करते हुए इस महोत्सव का समापन आनंद से करते हैं। यह आज होने वाला कार्यक्रम है। यद्यपि आज से ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर भी कल भगवान को विश्रांति के लिए आराम से थोड़ी सेवा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें पहला कार्यक्रम है कल प्रातः काल में होने वाला अभिषेक महोत्सव उत्सव। अंत में जो स्नपन होता है उसका उत्सवांत स्नपनम बोलते हैं। सायंकाल में भगवान को एक छोटा सा वाहन पे 7 बार जिस जिस प्रकार की सेवा उन्होंने स्वीकार किया उनको एक एक को अलग अलग करके सुनाते हैं और उससे आप क्या मांगते हैं ये भी भगवान को विनती करते हैं। ये कल सायंकाल होने वाला कार्यक्रम है जिसका नाम होता है सप्त आवरण। यानी यदि भगवान का मंदिर में 7 प्राकार बनते हैं तो एक एक में एक एक बार भगवान यात्रा करते हुए वहाँ पर देवताओं का आगमन और देवताओं का उद्वासन के पश्चात होने वाली स्थिति को एक बार भगवान पर्यवेक्षण करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ये वार्षिक महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम बनता है। ऐसा हम अब तक 9 दिन का जो 15वां महोत्सव का कार्यक्रम भगवान की सेवा में सुसंपन्न कर लेते हैं और आगे और 1 साल हम सबको आनंद के साथ और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने के लिए ताकत देना है। इसी प्रार्थना से हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।
जिसमें आप सब भी सहभागी बने हैं और जिसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत मंगल आशासन करनी है। प्रतिदिन यहाँ आकर भगवान की सेवा आप लोग कर रहे हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब धन्य मानते हैं और ऐसी सेवा का अवसर बारंबार भगवान कृपा करते रहने हैं। आज का जो प्रातःकाल प्रार्थना का ये समावेश अब यहाँ से सुसंपन्न होता है। अब यहाँ आज की जो पारायण इत्यादि होने का आरंभ होना है वो अभी होगा और जो जो आगे कार्यक्रम के लिए व्यस्त है वो यहाँ से धीरे धीरे अपने अपने कार्यक्रम के ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम मंगलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तटिदाभमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं अतरधीयानः पापो पापो भवति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयानः अन्तिः। सदया पात्रं भक्त्यादि गुणार्णवम्
डबं निक्षिप्य समिद्धर्वान् तत्र निक्षिप्य आधीनाधिकार्य ॐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ॐ सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिह्वा सप्तसुरयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वारिजन्ति सप्तयोनिरावणस्वारुदेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेहानिगते पदं समूढमस्य वागुं सुरे स्वाहा श्री विष्णवे परमात्मन इदम् ॐ ससोद्धारान् जुहोदिवसोर्मेधारा एषा भूयते भूतस्य वायेन मेषाधारामुष्मिन् लोके इन्द्वमानोपतिष्ठताज्येन जुहोदिते जोवाज्यं ते जोवसोद्धारा तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे लोकामावैव सोद्धारा कामानेवावरुन्धे बोल यज्ञ भगवान की ततः राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं पुरुषमन्त्रेण उक्त्वा संवादाज्यं स्वीकृत्य महाकुम्भे सेचयेत् ओम स्वाहा ततः अग्नेन इति मन्त्रं पठन् शाला प्रदक्षिण పాదాలని ఎప్పుడూ ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానం చేయడం వల్ల మనం పునీతం అవుతాం. స్నానం చేస్తే మలం శరీరం మీద ఉన్నటువంటి మాలిన్యం తొలగినట్లు గురువు యొక్క పాదాంబుజాన్ని ధ్యానం చేస్తే మనలో ఉండే లోపల ఉండే కల్మషాలన్నీ పోతాయి, పాపాలన్నీ తొలుగుతాయి అంటారు. ఏమవుతాం మనం? భగవంతునికి వినియోగపడే ఒక వస్తువులా తయారవుతాం. వస్తుతాం ఉపయాతోహం అన్నారు రామానుజాచార్య స్వామి. నేను ఒక వస్తువుగా వినియోగపడ్డాను. అలా మనందరం కూడా భగవంతునికి నచ్చేవాళ్ళ, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందేలా తయారవ్వాలి అంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి. గురు పాదాంబుజాన్ని ధ్యానం చేయాలి. అది మనకి నియమం అన్నమాట. అందుకని మనకి పాపరాశి అడ్డుంది అని మనం బాధపడక్కర్లేదు. ప్రాచీన కాలంలో చేసుకున్నటువంటివైనా ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నవైనా తొలగించాలని గురువు ఉన్నారు. గురువుకి అంత గొప్పదనం ఉంది. అదే మనవాడ మామూలు అనే మహానుభావులు రామానుజుల వారి విషయంలో ప్రార్థన చేస్తారు. స్వామి, నాకున్న పాపరాశి ఎంత గొప్పదో నాకు తెలుసు, నేను ఎలాంటి చెడ్డవాడినో నాకు తెలుసు, కానీ అంతటి చెడ్డవాడినైనా నన్ను రక్షించగలిగే శక్తి కలిగిన వారు మీరు అన్నారు. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే, అవును, శృత్యగ్రవేద్య నిజ దివ్య గుణస్వరూప ప్రత్యక్షత ఉపగత ఇహ రంగరాజ. వేదం చేత తెలియబడేటటువంటి ఆ రంగనాథుడు ఇగో ఇక్కడ శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్నాడు.
ఆ రంగనాథుడు వశ్య సదా సదా వశ్య, మీకు బాగా వశుడైపోయాడండి. అందువల్ల మీకు వశుడు అవ్వటం చేత స్వకీయ జన పాప విమోచనేత్వం శక్త. హే రామానుజ, నిన్ను ఆశ్రయించుకున్న భక్తులందరి యొక్క పాపాలని తొలగించడంలో మీరు సమర్థులు. ఎలా సమర్థులు అంటే, ఇగో రంగనాథుడు మీ మాట వింటాడు అన్నట్ట రామానుజుల వారిని మనవళమమ్మలు. అలాగే మన ఆచార్యులు కూడా మనం ఆశ్రయించుకుంటే మనందరి దోషాలని తొలగించగలిగే శక్తి కలిగిన వారే. ఎలాగా అంటే ఒక్క రంగనాథుడే కాదు, 108 దివ్యదేశ పెరుమాళ్ళందరూ కూడా వశ్య, మన ఆచార్యులకి వసూలై ఉన్నారు. లేకపోతే ఎంత డబ్బు ఉన్నా గుళ్ళు కట్టగలరా? రమ్మంటే దేవుడు వస్తాడా? చాలామంది 108 దివ్యదేశాల గుళ్ళు కట్టాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేసినా అవలే. స్వామివారి సంకల్పం పెరుమాళ్ళు రావాలనుకుని వీరి చేత సంకల్పం చేయించారు. అందుకే 108 పెరుమాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ గోపురాలతో అలాగే నిర్మాణం చేయించారు. అంటే భగవంతుడు పిలిస్తే వస్తున్నాడు, వారి చేత ఆ కార్యాలు చేయిస్తున్నాడంటే వారికి వశుడై ఉన్నాడు కదా. అందువల్ల మన ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం పొందితే చాలు, వారు మనని కటాక్షిస్తే చాలు, చూస్తే చాలు, వారి శిష్యులుగా మనం ఉంటే చాలు. స్వకీయ జన పాప విమోచనే త్వం శక్త అని మనం కూడా స్వామిని అనాలి. స్వామి, మిమ్మల్ని ఆశ్రయించుకున్న జీవులందరినీ కటాక్షించడంలో శక్తి కలవారు మీరు. ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఇదిగో 108 దివ్యదేశాలకు అట్లా మీరు ఎన్నో కార్యాలు చేయలే, ఎవరూ చేయలేని గొప్ప కార్యాలన్నీ చేసి చూపిస్తున్నారే, ఇది చాలదా అని మనం నిలదీయచ్చు అన్నమాట. అలాగా మన పాపకర్మకి మనం వెరవక్కర్లేదు. గురువుని ధ్యానం చేసుకుంటూ మంచి మార్గంలో మన పెట్టమని ప్రార్థిస్తూ మంచిగా వెళ్ళాలి. అందుకోసమే ఎప్పుడైతే గురు అనుగ్రహం కలుగుతుందో, కలిగిన తర్వాత పాపం తొలగితే ఈ శరీరం అనే రథంలో దేవుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు. అదే రథోత్సవం. ఈ లోపల ఈ శరీరం అనే రథంలో భగవంతుడు కూర్చుంటే వాణ్ణి చూసేలా చేస్తారట గురువుగారు. రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. ఈ శరీరం అనే రథంలో కూర్చున్న దేవుణ్ణి దర్శిస్తే చాలు, మనకి పునర్జన్మ ఉండదు. కానీ రథంలో కళ్ళు మూసుకుంటే మిగతావి కనపడతాయి. తిండి, తిరగడం, అనేక వ్యాపకాలు, ఇవి మనకు కనపడతాయి తప్ప ఈ లోపల ఉన్న కేశవుడు మనకు కనపడటం లేదు. మనకి క్లేశాలు తప్ప కేశవుడు కనపడలే. అనేక బాధలే ఎక్కువ. ఆ బాధల్ని తొలగించి కేశవుణ్ణి మన హృదయంలో దర్శింపజేసే పరశువేది ఆచార్య అనుగ్రహం. అటువంటి ఆచార్యులు ఈరోజు రథోత్సవ కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు ఆలయంలో మంగళాశాసనం చేస్తారు. అందరం కలిసి రథాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్దాం. ఈ శరీరం అనే మొండి రథం కూడా మంచి వైపు వెళ్ళడం చాలా కష్టమే. దీనికి ఉండే పాశాలు అన్ని వైపులా లాగుతూ ఉంటాయి. అందుకే భక్తులందరూ కలిసి లాగుతుంటారు, ఒకే వైపు లాగుతుంటారు. ఆ ఒకే వైపు భక్తులందరి తోడ్పాటు మనకు ఉంటే ఈ రథం కూడా మంచిగా వెళ్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు దీనికి శాంతి కావాలి. కొబ్బరికాయలు కొడుతుంటారు, గుమ్మడికాయలు కొడుతుంటారు. కొబ్బరికాయ దేనికి గుర్తు? ధర్మానికి గుర్తు. కొబ్బరికాయ గట్టిగా ఉంటుంది, కొడితే లోపల తీయని జలం ఉంటుంది, తెల్లని కొబ్బరి ఉంటుంది. అలాగ కొబ్బరికాయ లా ఆచార్యుల యొక్క వాక్కు, తీయని వాక్కు మన మీద పడుతూ ఉండాలి. భక్తులు మన్ని లాగుతూ ఉంటారు. భక్తులు మంచి వాళ్ళతో తోడు ఉండాలి. వాళ్ళ తోడు మన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. దాంతోపాటు మంచి తీర్థం, కొబ్బరి నీళ్ళల్లాగా మంచి మంచి విషయాలు అప్పుడప్పుడు మన మీద ఆచార్యులు వర్షింపచేస్తారు. కొబ్బరిలాగా లోపల సాత్వికత మన హృదయంలో ఉండాలి. అది ఏర్పాటు అవ్వాలి. దాంతోపాటు కేవలం అదొకటే కాదు, భగవంతుని గుణగానం చేసే దివ్య ప్రబంధాలు ముందు నడుస్తూ ఉంటాయి, వెనక వేదాలన్నీ నడుస్తుంటాయి. అలాంటి దివ్య రథోత్సవం ఇప్పుడు మనం సేవిస్తాం. అందరం కోవిల్లోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ ప్రసాద గోష్ఠి పూర్తయింది. ఆలయంలో అష్టదిక్పాలక బలి జరుగుతుంది. అది ఒక పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది. రథోత్సవం కూడా ఆరంభమవుతుంది. హెచ్చరిక. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీరంగేశ్వరాయ మంగళం.
Kata
శ్రీమన్నారాయణ. పదిహేనవ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామి ఇక్కడ చక్ర స్నానానికి వేంచేశాడు. రథోత్సవంలో స్వామి పుష్కరిణి దాకా వచ్చి అక్కడి నుంచి తన గరుడ వాహనం మీద ఈ పుష్కరిణికి చేరాడు. పుష్కరిణిలో తన యొక్క సుదర్శన భగవానుణ్ణి స్నానమాడించే ముందు తాను అభిషేకాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఈ పుష్కరిణికి విరజా అని పేరు. భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానాల్లో సాధారణంగా పుష్కరిణులు ఉండాలి. తీర్థం అంటారు దాన్ని. మన 108 దివ్య క్షేత్రాలకి కూడా ఆయా క్షేత్ర సంబంధం కలిగినటువంటి పుష్కరిణులు ఉన్నాయి. అయితే మనం అన్ని పుష్కరిణులు ఇక్కడ తేవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అని, ఎందుకంటే తీర్థాలన్నీ ఒకటిగా ప్రవహించే ప్రయత్నం చెయ్యాలి అనంటే దానికి ఇంకా ఏవో రకరకాల అబ్జెక్షన్స్ ఏవో ఉన్నాయి. గోవిందా నదులన్నీ సంయోజన చెయ్యాలి అనంటే దానికేవో రకరకాల అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రభుత్వాల పరంగా. అంచేత గోవిందా ఆ అభ్యంతరాలు అలా ఉన్నా మన 108 దివ్య దేశాలకి అనుసంధాయకంగా 4 తీర్థాలని చెప్పారు. అనంత సరసీతోయం, కళ్యాణ సరసీ పయః, ఇదంతు విరజాతోయం, కావేరీ సర్వతోముఖీ అని మన వాళ్ళు తీర్థాలని ప్రార్థన చేసుకుని ఎక్కడ నీటిని వాడినా ఈ 4 తీర్థాల యొక్క కలయికగా భావించి వాడుతూ ఉంటారు. ఈ 4గింటికి ఆ రకమైనటువంటి పావనత్వాన్ని యోగ్యతని కలిగించినటువంటి మహనీయులు మన భగవద్ రామానుజ ఆచార్య స్వామివారు. అనంత సరసీ తోయం, అనంత సరస్ అనేది రామానుజుల వారిని ఈ లోకంలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి శ్రీపెరుంబుదూరులో ఉంది. అక్కడుండే పుష్కరిణికి అనంత పుష్కరిణి, అక్కడ తీర్థానికి అనంత సరస్తోయము అని పేరు. అది రామానుజుల వారి అవతారానికి సంబంధించినది. కళ్యాణ సరసీ పయః, కళ్యాణ పుష్కరిణి అనేది రామానుజుల వారి యొక్క వైభవాన్ని లోకానికి చాటినటువంటి సెలువనారాయణ స్వామి సన్నిధానం. మేల్కోట దివ్యక్షేత్రంలో ఉండేటటువంటి పుష్కరిణికి కళ్యాణ పుష్కరిణి అని పేరు. రామానుజుల వారు అక్కడ ఎప్పుడో
తెలియని కాలంలో నేలపాలైన దివ్య ఆలయాన్ని పునరుద్ధరణ చేసి మూర్తికి మళ్ళీ పునరాలయాన్ని కల్పనం చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి స్వామికి సంబంధించిన కిరీటాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉత్సవమూర్తిని ఢిల్లీ సుల్తాన్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొచ్చారు. చరిత్ర మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. మేల్కోటలో ఆలయాన్ని రామానుజుల వారు అక్కడ ఉండేటటువంటి తొండనూరు రాజు ద్వారా నిర్మింపచేశారు. తమ పిల్లలకి ఆ రాజుగారి కుమార్తెకి ఏర్పడ్డ మానసిక వైకల్యాన్ని రామానుజుల వారు తొలగిస్తే రామానుజుల వారికి వారి సకుటుంబంగా శిష్యులై వారి ఆజ్ఞని అనుసరించి రామానుజుల వారికి పుట్ట తవ్వితే బయటపడ్డ ఆ తిరునారాయణ పెరుమాళ్ళని ఒక అతి సుందర మందిరాన్ని నిర్మించి అందులో ప్రతిష్టాపన చేయించారు. మూలవర్లు అయితే ఉన్నారు కానీ ఉత్సవర్లు లేరక్కడ. అయితే ఉత్సవర్లు ఎక్కడుండి ఉంటారు అంటే ఆ రాజుగారి దగ్గర ఒక కిరీటం ఒకటి ఉంది, ఒక వజ్ర కిరీటం. ఇది ఉత్సవమూర్తులకి అలంకరించే కిరీటము. మరి ఉత్సవమూర్తులు ఎక్కడున్నారు అంటే తెలియదండి. ఎవరో ఢిల్లీ సుల్తాను ఈ విగ్రహాలని తన దగ్గరికి తీసుకుపోయాడు, మరి ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు అంటే అమ్మో అలా అడిగితే ఇవ్వడండి, వాడు ప్రాణాలు తీస్తాడు. కిరీటం అయితే ఉంది కనుక మూర్తులని కూడా మనం తెచ్చుకుందాం పదండి అని రామానుజుల వారు అక్కడుండేటటువంటి భక్త జనాళిని తీసుకొని మేల్కోట నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్ళారు. గోవింద సీతారామచంద్ర మహారాజ్ की ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ సుల్తాన్ గారిని చూడాలి అని మొట్టమొదట అపాయింట్మెంట్ అడిగితే ఆయన మొదట సంకోచించిన తర్వాత రామానుజుల వారిని సభలోకి రావడానికి అంగీకరించారు. రామానుజాచార్య స్వామి మేం దెబ్బలాడడానికి రాదయా, మేం మా భగవంతుణ్ణి మాకిస్తే తీసుకొని వెడతాం అని అడిగారట. భగవంతుడు అంటున్నారు, భగవంతుడైతే ఆయనే రావాలి కదా, మీరు పిలవండి, వస్తే మీకు పంపిస్తాం అంటే నిజంగా పంపిస్తావా? నిజంగా పంపిస్తా, మీరు పిలవండి, ఆయన వస్తే అప్పుడు తప్పకుండా చూస్తాం. మామూలుగా పంపడం కాదు, రాచ మర్యాదలతో పంపిస్తాం. అక్కడే సభలో కూర్చున్న రామానుజులు చెల్వ పిళ్ళాయి వారీర్, ఓ సంపత్ కుమారుడా రావయా అని పిలిచారట. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలీదు. టంగ్ 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 అని నడుచుకుంటూ గజ్జెలు మోగుతుండగా ఒక మూర్తి రామానుజుల వారి ఒడిలోకి వచ్చి చేరాడు. ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆ సుల్తాన్.
ఇలా కూడా ఉంటుందా అనుకున్నాడు ఆయన. కానీ అది జరిగింది అట్లా. ఆశ్చర్యపడ్డాడు. మీకేం కావాలి చెప్పండి, మాకు ఇక్కడి నుంచి త్వరగా వెళ్ళడానికి మీరు అవకాశం ఇస్తే అదే మహా గొప్ప వరం అన్నాడు ఆయన. వెంటనే గుర్రాలనిచ్చి ఆ మూర్తుల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి పెట్టాడు సుల్తాన్. రామానుజుల వారు ఆ విగ్రహాలని తీసుకుని గుర్రాల మీద బయలుదేరి వెంటనే మేల్కోట చేరి విగ్రహాలని గుడిలో ప్రతిష్ఠ చేయించేశారు. అయితే ఆ రోజు సాయంకాలం ఆ ఢిల్లీ సుల్తాన్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక కంప్లైంట్ చేసింది. నా రూమ్లో పెట్టుకున్నటువంటి ఆ ఆడుకునే బొమ్మలు కనపట్టం లేదు. అంటే ఏం బొమ్మలో అయ్యి అని అడిగారు పాపం సుల్తాన్ గారు తెలియక. తను చూపించిన ఆనవాళ్లతోటి మధ్యాహ్నం రామానుజులు వారు పిలిస్తే వచ్చిన మూర్తే అని తెలిసింది. నువ్వెందుకు పెట్టుకున్నావు నీ దగ్గర అంటే, నై మై తో ఉస్కో మొహబ్బత్ కర్తీ హూ, నాకు అది ఇష్టం అందంతే ఆ పిల్ల. కానీ మనం ఇచ్చేసామే మళ్ళీ ఎలా తెచ్చుకుంటాము అని సుల్తాన్ అంటే, లేదు నేను వెళ్ళాలి, అక్కడ చూస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏం చేస్తున్నారో అని బయలుదేరింది ఆ పిల్ల. గోవిందా గోవిందా. రామానుజుల వారైతే 2 రోజుల్లో వచ్చేసారు అక్కడి నుంచి ఏక బిగిన. కానీ ఆ పిల్ల రావటానికి వారం రోజులు పట్టింది. రాజుగారి పిల్ల కదా, అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు పోనివ్వరు కదా. చేత పొద్దున్న బాలభోగానికి ఆపుడు, మధ్యాహ్నం రాజభోగానికి మళ్ళీ యాత్ర ఆపుడు, సాయంకాలం మళ్ళీ రాత్రి భోగానికి మళ్ళీ యాత్ర ఆపడం, ఇలాగా అక్కడక్కడ ఆగుతూ రావడం చేత సుమారుగా ఢిల్లీ నుంచి రావటానికి 5-6 రోజులు పట్టింది. కానీ ఇంతలో ఇక్కడ విగ్రహాలు అయితే ప్రతిష్ఠ చేసేశారు. ఆ పిల్ల అక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండే అర్చకులు ఈ గుమ్మం దాటి మరి లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని అంటే, ఆ మాటని కూడా సహించక ఆ పిల్ల అక్కడే ప్రాణం వదిలేసింది. రామానుజాచార్యుల వారు ఆ పిల్లకుండేటటువంటి ఆ భక్తిని, ఆ శ్రద్ధని, దాన్ని గమనించి ఈ పిల్ల సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశ కనుక ఆ పిల్లకి బీబీ నాచియార్ అని మనం పేరు పెట్టాలి అని, బీబీ నాంచార్ అంటుంటారే, అలా పేరు పెట్టి రామానుజుల వారు స్వామి పాదాల్లో ఆ పిల్ల చేరి ఉండేట్టుగా చేశారు. అక్కడ గోవిందా. ఇవాళకి మనం మేలుకోట వెడితే అక్కడ స్వామి పాదాలలో ఆ అమ్మని మనం చూడొచ్చు. అట్లాగా ఆ మేల్కోట క్షేత్రంలో ఆ పిల్లకి కూడా లక్ష్మీదేవితో సమానంగా ఆరాధనని కల్పించారు రామానుజులు. అక్కడే హరిజనులందరికీ కూడా ఆలయంలోకి దర్శనం చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించారు. స్వామిని తేవడానికి వాళ్ళందరూ కూడా రావడం చేత
అక్కడ పుష్కరిణికి పేరు కళ్యాణి. అనంత సరసి తోయం కళ్యాణ సరసి పయః. ఇదంతు విరజాత్తోయం. పరమపదంలో శాశ్వత స్థానంలో ఉండేది విరజా నది. అదెప్పుడు కూడా స్వామి యొక్క ప్రేమ గుండెలలో నిండిన వారికి మాత్రమే ఆవలిగట్టుకు చేరడానికి అవకాశం ఇస్తుంది, లేని వాళ్ళకి లేదు. అది రామానుజుల వారి శాశ్వత స్థానమైన పరమపదానికి ముందుండేటటువంటి నది అది విరజా. రామానుజుల వారు ఉభయ విభూతులకి నాయకులై ఇప్పటికీ లోకంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి చోటు శ్రీరంగం. రామానుజుల వారి యొక్క చరమ తిరుమేనిని, వారి యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని అక్కడే క్షేత్రంలో ఈశాన్యపు మూలలో కూర్చుని నమస్కరించే స్థితిలో వేంచేపు చేసి ఉంచాలి అనే ఆజ్ఞని సాక్షాత్తు రంగనాథ భగవానుడే ప్రసాదించాడు. ఈనాటికి రామానుజుల వారు అక్కడ వేంచేసే ఉన్నారు. అది కావేరీతో చుట్టబడ్డ ఊరు, అంచేత కావేరీ తీర్థం అంటారు దాన్ని. కావేరీ, విరజ, అనంత సరస్, కళ్యాణ సరస్. రామానుజుల వారు పెరిగిన ఊరు కాంచీపురంలో కూడా అది కళ్యాణ సరస్సే. ఆ తీర్థాలన్నీ కొలువు చేసిన తీర్థం మన ఈ విరజా తీర్థం. ఈ 108 దివ్య దేశాల యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ విరజా తీర్థంలో ఇప్పుడు స్వామి తిరుమంజనానికి పూర్వరంగమైనటువంటి తన తిరు అభిషేకాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఇది పూర్తి చేసుకోగానే వెంటనే పుష్కరిణిలోకి స్వామి యొక్క ఆగమనం జరుగుతుంది. గోవింద రాజా రామచంద్ర మహారాజుకి, సీతారామచంద్ర భగవాన్కి జై శ్రీమన్నారాయణ. जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी सुशताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जातश्रिया निर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वसानामृतमायन भवन्ति सद्यः समिधामितत्योनः श्रियैवैनं दक्षियामादधाति सन्ततमृतावसकृतं गन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः
प्रमाणायितं वेदमूलप्रमाणात् एतच्छानादिसिद्धादनुभवविभवात् तर्हि शाक्रोश एव क्वाक्रोशः कस्य गीतादिषु मम विदितः गोत्र साक्षी सुधे स्यात् अन्तत्वत्पक्षपाते सहिति ध्रुवलहे मृग्यमध्यस्थवत्वम् त्वं मे हम मे कुतस्तदपि कुतलिदम् वेदमूलप्रमाणात् एतच्छानादिसिद्धादनुभवविभवात् तर्हि शाक्रोश एव क्वाक्रोशः कस्य गीतादिषु मम विदितः गोत्र साक्षी सुधे स्यात् अन्तत्वत्पक्षपाती सहिति ध्रुवलहे मृग्यमध्यस्थवत्वम् देवदेवसुराः सिद्धाः तीर्थानि च महर्षयः तत्सेवार्थं सिद्धाः सर्वे स्नानेनैतां कृतार्थया सर्वमङ्गलसंयुक्ता वेदवाद्यादिघोषणैः सहस्रधारया स्नानं कर्तुं देवः प्रसीद चक्रधार सहस्रधार धृत भट्टर्मङ्गलवाद्यम् ॐ सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो कृत्वा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदये पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सा जनानशने अभि तस्मात् विराज जायत विराजो अधिपूरुषः सदातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः देवयज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मत्सरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवादित्यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशम् तैयज्ञं परेति प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्दयस्तये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं वृषदाज्यम् रसोगस्तारिष्टक्रेवायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यास्तये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः रजस्सामानि जग्निरे छन्दागति जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयादतः तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं जगतो कतिहाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो कावो पादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोरारण्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यावसोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखारिन्द्रष्टाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् शीर्षोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिदश्रोत्रात् तथा लोकारुम् अकल्पयन् वेदाहमेनं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णतमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विपदनयुतास्ते
दातामुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रस्य विद्वान् प्रतिशश्चदस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थाय विद्यते मंगलम कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्ती तनोदाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीरामनगरी दिव्यसाकेत भूमिराजते सीता लक्ष्मण संप्रीतते तसे नित्यमंगलम धर्ममार्ग प्रतिष्ठान वेद विद्याभिगुप्तये वेद विविधार्थायारये नित्यमंगलम मंगलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैः समूर्वैराचार्यैः तत्कृतायास्तु मंगलम गोविंद। సంప్రదాయం ప్రేమ ఆప్యాయత రాజసం ఉట్టిపడే వేడుకలకు అనువైన ప్రదేశం ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగే మీ ఇంటి కళ్యాణ వైభోగానికి అందమైన కళ్యాణ వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్ ప్రత్యేకతలు: సువిశాలమైన వెడ్డింగ్ హాల్స్, సెంట్రలైజ్ ఏసీ, బ్యాంకెట్ హాల్ మరియు విశాలమైన డైనింగ్ హాల్, వధువరుల కోసం ప్రత్యేక ఏసీ మరియు నాన్ ఏసీ గదులు, నక్షత్రాల వెలుగులో పచ్చని పచ్చికపై పార్టీల కోసం అనువైన గార్డెన్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ లో సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో పూర్తి భద్రత. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ గల అన్నపూర్ణ గ్రూప్ వారి సేవలు. 2000 వాహనాలు పార్కు చేసేందుకు సువిశాల పార్కింగ్ సౌకర్యం. మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు, పెళ్లి, రిసెప్షన్, ఎంగేజ్మెంట్, బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, ఏ ఇతర శుభకార్యాలకైనా అందమైన వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి 7550438888 మరియు 7550428888. మా అడ్రస్ చీర్యాల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రక్కన, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, కీసరా జంక్షన్, చీర్యాల గ్రామం, మేడ్చల్ జిల్లా.